welcome back to my channel Sindhurji Vlogs. So this is going to be an interesting video according to me, which happened in my life, according to events which happened in my life. So let's see how it goes and let me know in the comment section how you felt about it. So I am here, frankly speaking, I am on the steps of my building terrace. Coming into the point, today I'm going to talk about a really interesting topic which I feel is my way towards Delhi University. So many of us, it's for people like me who are who stays in their hometown, which is like really very small town. You can't even say it's a big city, but it's a small town, and none of us know about the Delhi University. So most of us, see, when I talk to my friends whom I met in Delhi, they said they got to know because they were in this Sri Chaitanya or Narayana IAS academies and all. But I was in a super normal college. It's a local college in my hometown, and yes, so it started all in my hometown, Elante. So firstly, actually I was not aware of Delhi University and all, but then my mom's colleague. So my mom's colleague in her school, he was aware of Delhi University, that one of his students went to Delhi for civils coaching. So he was aware that I wanted to go towards the civil services, and he suggested my mom that I would better talk to her and get to know about the coaching centers and colleges in Delhi so that I can move forward with my coaching. So he gave us the contact number of that senior. Actually, she is my senior and joined in the same college as of her, so she became my senior. So she gave me the senior's number, so I contacted her. She gave me all the details, how it works and how the life is going to be in Delhi, everything. So I was much enthusiastic at the time when she told me, and obviously I really felt so good about Delhi and everything. Again, I'll tell you. So basically, I have given the background how I got to know about the Delhi University. Now let's talk how I made my journey, like my journey to Delhi and what obstacles we found there, everything. Okay. So we got to know and we filled the application from starting to the end. Everything my brother took care of it, from the application filling process to airport tickets booking to hotel to then cancelling my admission in a college, then again coming back there and taking the printouts for college admission. Everything he took care of it, and I'm really thankful to him. If he is watching this video, I'm blessed to have such a brother like you. This might be a little exaggeration, but because we never talk things like this personally, when we are in, we keep fighting, just like Tom and Jerry, which happens between every brother and sister. Yeah, so now moving ahead, I think in May or something the application process starts. So we fill the application. After a month, we got the notification that admissions are going to start on June 20. Yeah, so by June 20, we were in Delhi. Firstly, we booked Indigo Airport because when compared to all other airlines, I think Indigo is the cheapest one, but not so comfortable when you compare it to Air. 20th June kala we were in Delhi. So మేము Indigo flight book చేసుకున్నాం. I think it was around 3 or 4,000 because we booked it a month ago, but immediately మీరు book చేసుకుంటే it will be around 7, 8, 9, 10,000, 7 to 10,000 between లో ఉంటుంది. So our flight was around I think 1 o'clock or 2 o'clock, and then మేము వచ్చి early morning. So మా హోమ్ టౌన్ నుండి బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్కి ఇట్స్ లైక్ 4.5 hours తీసుకుంటుంది, బికాస్ బెంగళూరు సిటీకి వెళ్ళి సిటీ నుండి ఎయిర్పోర్ట్ బస్ మళ్ళీ చేంజ్ అవ్వాలి. So it takes around 4 to 4.5 hours totally, మొత్తం కలిపితే. So 4.5 hours. So I think 3-4 hours ముందుగానే మేము రీచ్ అయిపోయాం అనమాట ఎయిర్పోర్ట్కి, అండ్ దెన్ వీ డి నాట్ నో వాట్ టు డూ. సో మేము మా టికెట్స్ ప్రింట్ తీసేసుకున్నాం, దెన్ వీ ఎంటర్డ్ ఇన్ సైడ్. సో దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు అన్ ఎయిర్పోర్ట్, కాబట్టి వీ వర్ సో ఎక్సైటెడ్. సో వీ కెప్ట్ roaming all over the airport because right, airports are so big and we have so many things to see for shopping, everything. So మేము వచ్చి లైక్ తిరుగుతూనే ఉన్నాం అనమాట ఫుల్. సో ఏమైందంటే మేము టైం చూసుకున్నాం కానీ బట్ వీ వర్ డిస్ట్రాక్టెడ్ బై ఆల్ దోస్ న్యూ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టిల్ దెన్. సో అలా చూసుకుంటూ ఉండిపోయాం. దెన్ మేము అనుకున్నాం ఓకే ఇంకా టైం అయింది, ఇంకా కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా ఇంకెళ్దామని అనుకుని ఆ స్టేజ్ ఎస్కలేటర్స్ ఉంటాయి కదా, సో వాటిలో దిగుతున్నాం అటు కింద మా గేట్ దగ్గరికి. దిగుతూ ఉంటే మాకు అనౌన్స్మెంట్ వినిపించింది లైక్ ఈ నంబర్ ఫ్లైట్, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ కాల్ అని చెప్పి. Then you should have seen us. I was like literally
సో టెరిఫైడ్. సో నేను మా అన్న వెళ్ళేసరికి మొత్తం ప్యాసింజర్స్ మొత్తం ఆల్రెడీ సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు అనమాట. ఐ థింక్ వీ వర్ ది లాస్ట్ వన్స్. సో మేము వెళ్ళాం, దెన్ వీ సాట్ డౌన్, విన్ అవర్ సీట్స్. ఐ థింక్ అప్పుడే మాకు విండో సీట్ వచ్చిన లైక్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్యాసింజర్ హూ ట్రావెల్స్, ఐ మీన్ నాట్ ఫర్ దోస్ హూ ట్రావెల్స్ రెగ్యులర్లీ. నేను తీసుకున్నాను అనమాట విండో సీట్, మా అన్నయ్య నా పక్కన కూర్చున్నాడు. అంటే ఒక్కటి ఏంటంటే మా మమ్మీ ఉన్నప్పుడైతే ఎక్కువ గొడవ పడుతుంటాం అనమాట, బికాస్ షీల్ బి దేర్ టు స్టాప్. బట్ మా మమ్మీ ఎక్కడైనా బయట వెళ్ళి ఓన్లీ వీ బోత్ ఆర్ దేర్ అట్ హోమ్, దట్ టైమ్ లైక్ he'll never raise his hand over me, or he won't even shout. Okay, he'll just take calm. Even if I do something, he'll just take it. He'll not do anything else. సో కొంచెం భయం అయితే వేసింది, బట్ భయం వేసింది, బట్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫైన్. వెళ్ళిపోయామన్నమాట. దెన్ అరౌండ్ 3 or 4 o'clock మేము అక్కడ ఢిల్లీలో దిగాం. దెన్ 6 అయింది, 7 అయింది. ఇట్ వాజ్ సమ్మర్సే కాబట్టి ఇట్ వాజ్ ఓకే, బట్ 6 or 7 అట్లా అయింది. మేము ఓఏ రూమ్ బుక్ చేయడానికి ట్రై చేసాం, బట్ దెన్ దేవర్ సమ్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ దేవర్ జస్ట్ ఇస్తాం అని చెప్పి అసలు ఇవ్వలేదన్నమాట. చాలా టైం అయింది. సో మేము అది వదిలేసి ఇంకా పహాడ్గంజ్కి వెళ్ళాం. యాక్చువల్లీ నేను మా కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని వచ్చి మిరాండా హౌస్లో అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నాను. ఇట్ ఈస్ ఇన్ నార్త్ క్యాంపస్, నార్త్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ. సో అక్కడ దగ్గరలో తీసుకుందాం అనుకున్నాం, కానీ అక్కడ గెస్ట్ హౌసెస్ లాంటివి ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ లైక్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్. ఫర్ 1 dayకి 2000, 1 night కానీ 1 day కానీ ఉండాలంటే 2000 అట్లా అడిగారు అనమాట. సో మేము ఇంకా పహాడ్గంజ్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ హోటల్స్. ఇఫ్ మీరు ఎప్పుడైనా ఢిల్లీకి వెళ్ళాలంటే ఐ సజెస్ట్ యూ టు బుక్ ఇన్ ద పహాడ్గంజ్, బికాజ్ దర్ సో మెనీ హోటల్స్ అండ్ మీకు ఏ ప్రైజెస్లో కావాలంటే ఆ ప్రైజెస్లో రూమ్స్ దొరుకుతాయి, ఐ మీన్ హోటల్స్ దొరుకుతాయి. సో దెన్ దట్ నైట్ వీ వెంట్ ఫర్ హోటల్. అది 1200 per night. మేము ఓన్లీ దట్ నైట్ స్టే చేసాము. దెన్ నెక్స్ట్ డే వీ వెంట్ టు కాలేజ్ ఫర్ అడ్మిషన్. బట్ ఆ రోజు జరగలేదు అనమాట. లైక్ నాకు ఫస్ట్ ఇది మీట్ అవ్వలేదు, లైక్ మా ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ నా పర్సెంటేజ్ మీట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే, సో దానికి ముందు రోజు వరకు ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ దట్ దెర్ విల్ బి రిడక్షన్ ఇన్ మై పర్సెంటేజ్ వెన్ ఐ చేంజ్ మై స్ట్రీమ్ ఫ్రమ్ సైన్సెస్ టు ఆర్ట్స్. Okay, I was not aware of this and I was so confident I would get into Miranda House in my first cut off only. So we booked like 20th అడ్మిషన్ ఉన్నింది. మేము టికెట్స్ వచ్చి 22nd ఈవినింగ్కి బుక్ చేసేసుకున్నాం. మేము ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటే ప్రైజెస్ తక్కువ పడుతుంది కదా, అందుకని మేము ముందుగానే బుక్ చేసేసుకున్నాం అనమాట. బట్ ఆర్ బ్యాడ్ లక్, నా ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్తో నా పర్సెంటేజ్ మీట్ అవ్వలేదు. అండ్ దెన్ లైక్ వీ వర్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్, వెళ్ళిపోదామా, నేను అక్కడ ఏదైనా కాలేజ్లో జాయిన్ అవుదామా, లేదంటే మన ఫ్లైట్స్ని రీస్కెడ్యూల్ చేసుకుందామా అని. దెన్ ఫైనల్లీ వీ మేడ్ ఎ డెసిషన్ దాట్ ఓకే వీల్ రీస్కెడ్యూల్ అవర్ ఫ్లైట్స్. దెన్ నెక్స్ట్ కట్ ఆఫ్, సెకండ్ కట్ ఆఫ్ వచ్చి 8 days తర్వాత ఉన్నింది. సో మేము 8 days 9th day ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ వీ బుక్డ్ అవర్ టికెట్స్ బుక్ చేసేసుకున్నాం, ఐ మీన్ రీస్కెడ్యూల్ చేసేసుకున్నాం. దెన్ దట్ డే ఈవినింగ్ ఇంకా అవ్వలేదు కదా, సో వీ హ్యాడ్ టు చేంజ్ అవర్ హోటల్ బికాస్ దట్ వాజ్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్, 1200 per night or per day. కాబట్టి మేము ఇంకా మేక్ మై ట్రిప్ యాప్ ఉంది కదా, దాంతో మేము టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నాం. సో దాంతోనే టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్నందుకు వీ హ్యాడ్ అన్ ఆఫర్ దట్ సమ్ డిస్కౌంట్ ఉన్నింది. సో మాకు 700 or 800కి ఒక మంచి హోటల్ దొరికింది. విండోస్ లేదనమాట. సో 8 days I had to live in that room without any natural light. కెన్ యూ ఇమాజిన్? లైక్ ఒక్కసారేమో బయటకు వెళ్ళాము, తర్వాత ఆల్ ది 6 days లోపలనే ఉన్నాం. యాక్చువల్లీ నేను మా అన్న అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నాం అనమాట ఎక్కడికి. సో ఆగ్రా కానీ లైక్ అప్పుడు జరుగుతుండే ట్రిప్స్ ఇట్లా 1 day ఆగ్రా మొత్తం చూపించేసి, ఆగ్రా ఫోర్ట్ ఇంకా పక్కన ఇంకా కొన్ని ప్లేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవంతా 1 dayలో చూపించేస్తారు. ఎంత పే చేస్తే మిగతా దిల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అన్నట్టు. సో మేము అనుకున్నాం, కానీ అందుకో లాస్ట్ మినిట్లో మళ్ళీ అది కూడా క్యాన్సిల్ అయింది. ఓకే 8:30కి అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి కాలేజ్లో, అండ్ మధ్యాహ్నం వాళ్ళకి బ్రేక్ ఉంటుంది 1-2 hours. దెన్ అగైన్ ఈవినింగ్ till 5-6 o'clock వరకు రన్ అవుతాయి అనమాట. భాను, హార్తి, నేను వీళ్ళిద్దరిని మీట్ అయ్యాను అనమాట. వీళ్ళిద్దరూ వీవర్ రూమ్మేట్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్లీ 2 years ఆఫ్ అవర్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఓకే ఇదంతా అయిపోయింది. ఐ గివ్ మై సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ వెరిఫికేషన్, అంతా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకో దగ్గర అడ్మిన్కి వెళ్ళి మీ పోర్టల్ అక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఐ మీన్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ టు ద కాలేజ్, దెన్ ద పోర్టల్ షుడ్ షో యువర్ నేమ్ అండ్ డీటెయిల్స్ ఇన్ దాట్. కానీ ఏమైందంటే నా డీటెయిల్స్ చూపించట్లేదు అనమాట. ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 hours ఫర్ దాట్. దెన్ నేను మా కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఇది మర్చిపోయాను కదా చెప్పడం. సో ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ మీట్ అవ్వలేదని నేను ఎల్ఎస్ఆర్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను అనమాట, లేడీ శ్రీరామ్ కాలేజ్కి వెళ్ళాను. అక్కడ ఫస్ట్ కట్ ఆఫ్ మీట్ అయింది. సో దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఇంకా వాళ్ళు అక్కడ పీజీకి వెళ్తే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరో ఒక లోకల్ గార్డియన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి, వాల్ సైన్ కావాలి, వీల్ సైన్ కావాలి, ఏదేదో తల్లు నొప్పి అన్నారు. ఇంకా అందుకని వచ్చేసాం. బట్ దెన్ అగైన్ ఆ రోజు డిసైడ్ చేసుకున్నాం ఈవినింగ్. నేను చెప్పాను అనమాట నాకు ఆ ఏరియా నచ్చలేదు, సో ఐ డోంట్ వాంట్ స్టే దేర్ అని.
దెన్ ఓకే అని చెప్పి మా అన్నయ్య కూడా ఓకే అన్నాడు. దెన్ ఇంకా క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం, అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం. దెన్ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి అక్కడ నుండి వాళ్ళకి ఇట్లా అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి సర్టిఫికేట్స్ అంతా తీసుకొచ్చేసాం అనమాట. ఓకే, దెన్ సెకండ్ కట్ ఆఫ్ మిరాండా హౌస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పోర్టల్ ఇందాక ఓపెన్ కాలేదని చెప్పాను కదా, అక్కడ ఏం చూపిస్తుందంటే నా అడ్మిషన్ ఆల్రెడీ లేడీ శ్రీరామ్ కాలేజ్లో అయిపోయింది అని చూపిస్తుంది. దెన్ మా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. సో షీ టాక్ టు ద హైయర్ అథారిటీస్ దట్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని. సో దెన్ దే ట్రై టు రిజాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, బట్ దెన్ ఇట్ టుక్ రియలీ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఐ థింక్ ఇట్ టిల్ 4 or 5 o'clock తీసుకునేది అనమాట. అప్పుడు ఆ పోర్టల్ ఓపెన్ అయింది. అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఓన్లీ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అడ్మిషన్ అయిపోయింది. ఇంక యూ గో టు ద lab, you just pay your fee, then your admission is over, and that means if you have paid the fee, that means you have admitted to the college. Okay, this is the case. And okay, ఇదంతా అయిపోయింది. ఓకే, ఐ వాజ్ హ్యాపీ సమ్హౌ అయిపోతుంది, ఇంకా ఇక్కడ వచ్చిన దానికి ఏదో ఒక రిజల్ట్ వచ్చింది, ఇంకెళ్ళొచ్చి ఇంటికి అనే లోపల అక్కడ ఫీజు వచ్చి పెయిడ్ అని చూపిస్తుంది. ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో అట్లా క్లోజ్ అయిపోతుంది అనగా అప్పుడు నా పోర్టల్ ఓపెన్ అయిందనమాట. ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ దాట్ ఇట్ ఓపెన్. అండ్ ఆ డే ఈవినింగ్ మా ఫ్లైట్ ఉండింది. ఈవినింగ్ అంటే నైట్, సేమ్ డే నైట్ మా ఫ్లైట్ ఉండింది. అండ్ టు సర్చ్ ఫర్ పీజీ. సో ఈ పీజీ వచ్చి సమ్మర్ సజెస్టెడ్ అనమాట. ఇట్స్ అపర్ణ గర్ల్స్ హాస్టల్. అంటే హాస్టల్ వాళ్ళే క్యాబ్ పంపించారు మమ్మల్ని తీసుకురావడానికి. సో మేము వెళ్ళాం హాస్టల్కి. దెన్ వెళ్ళాము, రూమ్స్ అంతా చెక్ చేసుకున్నాము. లైక్ ఓకే, ఈ రూమ్ పర్లేదు అని మేము ఏదో 3rd floorలో తీసుకున్నాం. ఎక్కడానికి ఇట్లా చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ టైం ఎందుకు తీసుకున్నాం అనుకున్నాం యాక్చువల్ 3rd floorలో. బట్ చాలా బాగుండేది. కింద ముందర రూమ్ ముందర టెర్రస్ ఉండేది. ఇట్స్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ప్రైవేట్ స్పేస్ అని లాగా ఉండేది అనమాట. దెన్ రూమ్స్ అంతా అయిపోయింది, తీసేసుకున్నాం. వీ పేడ్ ది అడ్వాన్స్. ద సేమ్ డే అక్కడ హాస్టల్ అడ్మిషన్ అయిపోయింది. మా ఫ్లైట్ ఉండింది నైట్ 12 or 1 అట్లా ఉండింది అనమాట. దెన్ వీ టుక్ ఆ ఫ్లైట్. రాత్రి కదా, ఒకటి ఏంటంటే ఫ్లైట్స్లో ఫుల్ ఎప్పుడు ఏసీ ఆన్లో ఉంటుంది. దెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 month తర్వాత June 20కి అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయింది. July 20కి అగైన్ ఐ హ్యాడ్ మై కాలేజ్ రీఓపెనింగ్. ఓకే, దెన్ అగైన్ July 20కి we were in Delhi in my hostel. I was stereotypic about Delhi. Okay, like Delhi అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది, ఇట్స్ టూ డేంజరస్ ఫర్ గర్ల్స్ అండ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ అండ్ ఆల్. afraid of us to just walk from my hostel gate to the bus stop. It's just 2 or 3 minutes. ఫాస్ట్గా అంటే 2 minutesలో వెళ్ళిపోవచ్చు, అంత దగ్గర అనమాట. ఇంకా దానికి కూడా నాకు చాలా భయం వేస్తుంది. అంత భయం ఉండే నాకు. తర్వాత గ్రాడ్యువల్లీ ఫ్రెండ్స్, కొత్త ఫ్రెండ్స్ అయ్యారట. మా అన్నయ్య అండ్ హారతి డాడ్ అందరు వచ్చారు మమ్మల్ని అక్కడ కాలేజ్లో డ్రాప్ చేయడానికి. అది అట్లా ఫస్ట్ డే అట్లా గడిచింది అనమాట. ద సేమ్ డే మా అన్నయ్య అండ్ దెన్ భాను వాళ్ళ పేరెంట్స్ దే హ్యాడ్ టు గో బ్యాక్ టు హోమ్. అండ్ ఆల్ the 3 years were really good. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ రియలీ చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు, ఐ మీన్ ఎస్పెషలీ మా రిలేటివ్స్లోనే చాలామంది అంటూ ఉంటారు అనమాట మా మమ్మీతో, ఎందుకంత దూరం పంపించావు ఆడపిల్లకి, ఎందుకంత అంటారు. ఫస్ట్లీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ just because you're a girl you should not go outside the state of your own. It should be like girls should be given equal opportunity to go and explore things. I mean నేను ఇంతవరకు చెప్పాలంటే నేను మా హోమ్ టౌన్లో ఉన్నందుకు I was all the time dependent on my mom. Delhi వెళ్ళిన తర్వాత obviously financially I was dependent on my mom. I mean I really learned a lot by going outside. I don't think it's a waste for a girl or a boy. It is important to go and explore things, and I'm really glad I have such parents. Obviously my mother is a single parent, and my brother, they both really supported me a lot when I was joining there, and they gave me all the courage that I need to go and live there. And if Delhi గురించి ఉన్న లైక్ అపోహలన్నీ తీసేయండి. Delhi is not like that. కొన్ని సార్లు జరుగుతాయి, బట్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ఎవ్రీ గర్ల్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఐ మేడ్ వెరీ లైక్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ across all the states in India, at least most of the states from India. నాకైతే ఢిల్లీలో తెలుగు వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ ఒకటి ఉన్నింది, అండ్ రికగ్నైజ్డ్ బాడీ ఒకటి ఉన్నింది, ఒకటి ఉన్నింది ఐక్యత అని. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ. ఇంకొకటి తెలుగు స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్ అని. అదైతే ఢిల్లీలో మొత్తం ఉన్న తెలుగు స్టూడెంట్స్కి, ఐ మీన్ తెలుగు వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అనమాట దీంతో, తెలుగు స్టూడెంట్స్ అసోసియేషన్. ఇట్ వాస్ రియలీ నైస్. బట్ నేను పెద్దగా వెళ్ళలేదనమాట ఆ ఈవెంట్స్ అంతా. ఐ వుడ్ సే యూ షుడ్ గో ఫర్ ఆల్ దోస్ ఈవెంట్స్ టూ. అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ taken coaching in Delhi. No, I haven't yet.
So it's a central university, central government university, which is totally separate from coaching institute, which is a private one. So if you would like to go for coaching, then it is like you have to spend your own money and go for coaching, and concerned the college, it is like very different. The government or private అంతే. So I haven't taken my coaching yet తీసుకొని ఉండాల్సింది, but because of COVID and all, I could not take it, and I'm doing my self preparation at home. So let's see how it goes. Yes. So thank you for sharing.